Students, now we will see the electric circuit. Electric circuit means what? A continuous path of an electric current through conducting wires connected to the two ends of the cell and other resistances is called as electric circuit. Here one electric circuit is shown, and which components are used here? Cell, ammeter, resistance, voltmeter. Ammeter is connected in series and voltmeter is connected in parallel. So what is series connection, what is parallel connection, that we will see later. Now here ammeter is used to measure the current and voltmeter is used to measure the potential difference. This component here, this component is resistance. Now see here, some figures are shown here and you have to point out the mistakes in the given figure. So see the first circuit here. A key is used in the circuit. Key is metal, it is made up of metal, therefore this path is completed. But see the path between the negative terminal and the negative terminal of bulb, it is not connected, means here the circuit is incomplete. In the first figure the circuit is incomplete and still we see the bulb is glowing, means this is the mistake. Circuit incomplete hai and we see the bulb is glowing. If the circuit is incomplete then the bulb will not glow. In the second figure, see here also the circuit is incomplete. The second terminal, other one terminal of bulb is connected to positive terminal of cell and the other terminal is not connected to the negative terminal of cell. So here also the circuit is incomplete and still in the figure what is shown, the bulb is glowing. In the third figure, the circuit is completed. Circuit complete केलेला आहे, but what is shown here, bulb is not glowing, means bulb glow व्हायला पाहिजे होता इथं पण bulb is not glowing is the mistake in this figure. And now see in this figure, in between, means to for the bulb and cell there is, what is used here, a rubber piece is used, means rubber is a insulator, bad conductor. Here the path of electric current is not completed. The insulator आहे हा rubber piece and the it will not conduct electricity. Still here what is shown, bulb is glowing, means here rubber piece is connected in the circuit, it is the mistake, and bulb is glowing, this is the another mistake. So in above four figures there are some mistakes and these mistakes are in the first and second figure, circuit is incomplete. In the third figure circuit is completed but bulb is not glowing. And in the fourth figure, in the circuit insulator is used which is bad conductor of electricity and this is not possible. And what is shown here, bulb glow होतो हे दाखवलंय and this is not possible. See the next question, why are the bulbs in figure B, C and D below not lighting up? Some figures are shown here, some circuits are shown here. In the first circuit, see the cell and the two terminals of cells are joined to the two terminals of bulb. Here the circuit is completed and the bulb glows here. See the figure, circuit B, C and D. In B and C the circuit is incomplete, circuit is not completed. Circuit हे कसं दिसतं तुम्हाला, incomplete दिसतं आणि therefore bulb does not glow. In D also, see here, आता हे टर्मिनल जे आहेत बल्बचे दोन्ही टर्मिनल्स कुठं जॉईन केलेले आहेत, टू द वन टर्मिनल ऑफ
बॅटरी, बॅटरीच्या एकाच टर्मिनलला दोन्हीही वायर्स जॉईन केलेले आहेत. देअरफॉर द सर्किट इज इनकम्प्लीट हिअर ऑल्सो. सो इन फिगर बी, सी अँड डी द सर्किट इज इनकम्प्लीट. जो काही करंटचा पाथ आहे तो कंटिन्युअस पाथ करंटचा नाही. इट इज इनकम्प्लीट सर्किट, देअरफॉर बल्ब डज नॉट ग्लो. आणि आता ईमध्ये बघा, two terminals of bulb, one terminal is connected to the negative terminal and one is connected to the positive terminal of the cell. Circuit is completed, therefore the bulb glows. Now we will see the different components in electrical circuit. The different components कोणते आहेत and what are their functions in electrical circuits. See here, some symbols are given and which are the components. Names of electrical components कोणते आहेत तर electrical cell. If two or more cells are connected in series, it becomes a battery. त्यालाच बॅटरी म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर ओपन की, टॅप की आहे, ओपन टॅप की और प्लग की त्याला म्हटलं आहे. क्लोज्ड टॅप की और प्लग की. त्याच्यानंतर कनेक्टिंग वायर्स जे आहेत, क्रॉसिंग ओव्हर असेल तर कसे त्यांचे सिम्बॉल्स आहेत ते. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक बल्ब आहे, रेझिस्टन्स, व्हेरिएबल रेझिस्टन्स, ॲमीटर, व्होल्टमीटर. आता इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये यूज होणारे कंपोनंट्स कोणते कोणते असतात तर कंपोनंट्समध्ये सेल, बॅटरी, टॅप की असते, त्यालाच प्लग की म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर कंडक्टिंग वायर्सचा यूज केला जातो, क्रॉसिंग ओव्हर असेल वायर्सचं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज केला जातो, रेझिस्टन्स आहे, हा व्हेरिएबल रेझिस्टन्स आहे, ॲमीटर आहे, इट इज यूज टू मेजर द करंट, आणि व्होल्टमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स. हे झाले electrical components, some electrical components which are used in the electric circuit. Now their symbols are given here. The battery cell असेल तर त्याचा सिम्बॉल काय असणार आहे तर दिस इज सिम्बॉल ऑफ बॅटरी. आता ह्याच्यामध्ये लॉंग लाईन जी आहे ती काय रिप्रेझेंट, टू पॅरलल लाईन्स, वन इज शॉर्ट अँड द अदर इज लॉंग. लॉंगर लाईन काय रिप्रेझेंट करणार आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड शॉर्ट line represents the negative terminal. If two or more cells are connected in series, म्हणजे आता हा एक सेल आहे, हा दुसरा सेल आहे आणि हा तिसरा सेल आहे, आणि हे एकमेकांना सिरीजमध्ये जर जोडलेले असतील तर बघा, एका सेलचं निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला, दुसऱ्याचं निगेटिव्ह टर्मिनल तिसऱ्याच्या पॉझिटिव्हला जोडलेलं आहे. आणि मग असं जे construction असेल, कॉम्बिनेशन असेल, इफ टू ऑर मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सिरीज वन आफ्टर दी अदर, देन इट इज कॉल्ड ॲज बॅटरी. त्याला काय म्हटलेलं आहे बॅटरी. म्हणजेच आता एका सेलचा पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो जर पोटेन्शियल डिफरन्स 6 असेल तर 3 बॅटरीज तुम्ही सिरीजमध्ये जोडल्या तर त्यांचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती होणार आहे 18 वोल्ट्स होणार आहे. म्हणजेच आता पहिल्यांदा सेल जो आहे इलेक्ट्रिक सेल आहे त्याचं फंक्शन काय आहे तो यूज तुम्हाला दिलेला आहे, टू अप्लाय अ पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर्सच्या दोन एंड्समध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करण्यासाठी सेलचा यूज केला जातो. two or more cells are connected in series and a battery is formed. आणि या बॅटरीचा यूज कशासाठी होणार आहे टू अप्लाय अ लार्ज पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर. त्याच्यानंतर आहे ओपन टॅप की आणि दुसरी आहे क्लोज टॅप की. इथं टॅप केलं तर काय होणार आहे सर्किट ओपन टॅप की, ओपन म्हणजे ही काय आहे ओपन आहे, त्याच्यामुळं सर्किट ब्रेक होणार आहे. आणि त्याचा सिम्बॉल हा आहे, त्या सिम्बॉल दिस इज सिम्बॉल ऑफ ओपन टॅप की, त्यालाच प्लग की म्हटलेलं आहे. आणि टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोईंग इन द सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द वायर. तुम्ही जर टॅप की ओपन ठेवली तर काय होणार आहे द करंट थ्रू द सर्किट ब्रेक केला जाणार आहे. त्याच्यानंतरची आहे फिगर कशाची क्लोज्ड टॅप की. आणि क्लोज टॅप कीचा सिम्बॉल कसा आहे बघा, हा जो राऊंड ब्रॅकेट आहे त्याच्यामध्ये एक डॉट दाखवलेला आहे अजूनही. आणखीन हे दोन टर्मिनल्स
सर्किटमध्ये असणार आहेत. मग टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट बाय कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द वायर्स. आता सर्किट ड्रॉ करता त्यावेळेस त्या सर्किटमध्ये क्रॉसिंग्स असतं, वायर्सचं ओव्हर क्रॉसिंग होणार आहेत. मग ते क्रॉसिंग दाखवण्यासाठी दिस सिम्बॉल इज यूज्ड. ही स्ट्रेट वायर आहे आणि अजूनही तिच्यावरून दुसरी वायर जात असेल तर काय दाखवलेलं आहे, हे सिम्बॉल आहे, त्याला म्हटले क्रॉसिंग वायर्स. मग टू शो वायर्स विच क्रॉस बट नॉट कनेक्ट. आता हे इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करण्यासाठी या सिम्बॉल्सचा यूज होत असतो. मग हे क्रॉसिंग ओव्हर वायर्स ह्याचा यूज कशासाठी होणार आहे, टू शो द वायर्स विच क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड. या दोन वायर्सचं कॉन्टॅक्ट नाही आहे, फक्त ते एकमेकींच्यावरून जात आहेत, क्रॉस ओव्हर होत आहेत, बट दे आर नॉट कनेक्टेड. त्याच्यानंतरचा कंपोनंट आहे इलेक्ट्रिक बल्ब. आणि इलेक्ट्रिक बल्बचा सिम्बॉल हा सर्किटमध्ये असा दाखवला जातो. हा आहे द बल्ब विच इज नॉट ग्लोईंग आणि हा काय आहे, द बल्ब विच इज ग्लोज, चालू असलेला बल्ब आणि हा बंद असलेला, असे दोन सिम्बॉल्स आहेत. टू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट. आता बल्बचा यूज कशासाठी केला जातो, टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाईटेड असेल, बल्ब लाईटेड असेल तर करंट इज फ्लोईंग, आणि अनलाईटेड असेल तर व्हॉट वी कॅन कन्क्लूड, करंट इज नॉट फ्लोईंग. त्याच्यानंतरचा कंपोनंट आहे रेझिस्टन्स. त्याची फिगर असा कंपोनंट असणार आहे तो. आता याच्यावरती ज्या कलरच्या स्ट्रिप्स दिसतात त्या स्ट्रिप्ससाठी तुम्हाला नंतर पुढं 11th 12thमध्ये गेल्यावरती कळेल की ह्या कलर्सच्या स्ट्रिप्सवरून तो किती ओहमचा आहे हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे नंतर कळेल तुम्हाला. दिस इज अ रेझिस्टन्स आणि त्याचा सिम्बॉल कसा आहे रेझिस्टन्सचा, हा सिम्बॉल आहे रेझिस्टन्सचा, तो कॅपिटल आरनं डिनोट होणार आहे. आता रेझिस्टन्सचा यूज कशासाठी होणार आहे, तर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. सर्किटमधून जाणारा करंट कंट्रोल करण्यासाठी रेझिस्टन्सचा यूज केला जाणार आहे. त्याच्यानंतरचा आहे व्हेरिएबल रेझिस्टन्स, त्याला रेओस्टॅट असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता हा व्हेरिएबल रेझिस्टन्स आहे, हा त्याचा वरचा नॉब आहे, तो नॉब फिरवता येणार आहे तुम्हाला, म्हणजेच तो ज्या वेळेला स्लाईड होणार आहे त्यावेळेस त्या सर्किटमधला रेझिस्टन्स आपल्याला कमी जास्त करता येणार आहे. म्हणजे दरवेळेला असे रेझिस्टन्स चेंज करून रेझिस्टन्स बदलणं सर्किटचा, त्याच्यापेक्षा रेओस्टॅट यूज केला जातो. व्हेरिएबल रेझिस्टन्स असतो आणि हा नॉब आपण फिरवला की सर्किटचा रेझिस्टन्स काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. आणि व्हेरिएबल रेझिस्टन्ससाठी रेझिस्टन्सचा सिम्बॉल आणि त्याच्यावरती काय आहे, हा अप ॲरो दाखवलेला आहे. मग त्याचा यूज कशासाठी होणार आहे, टू चेंज द रेझिस्टन्स ॲज रिक्वायर्ड अँड देअर बाय कंट्रोल द करंट. आता त्याच्यानंतरचं डिव्हाइस आहे ॲमीटर. आता ॲमीटर याच्यामध्ये ॲमीटरमध्ये करंट मेजर केला करतो म्हणून इथं ए लिहिलेलं आहे. मग ॲमीटर हे करंट जो आहे तो मिलीॲम्पियरमध्ये असेल किंवा ॲम्पियरमध्ये असेल, तो मेजर करण्यासाठी, मायक्रो ॲम्पियरमध्ये असेल ते मेजर करण्यासाठी ॲमीटर यूज केला जातो. आणि सर्किटमध्ये त्याचा सिम्बॉल सर्कल, त्याच्यामध्ये कॅपिटल ए, आणखीन एक टर्मिनल काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह, आणि दुसरं टर्मिनल काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. टू मेजर द करंट फ्लोईंग इन द सर्किट. सर्किटमध्ये करंट फ्लो होतो ते फाइंड करण्यासाठी त्याचा यूज होणार आहे. त्याच्यानंतरचा डिव्हाइस आहे व्होल्टमीटर. त्याच्यावरती व्ही लिहिलेलं असतं. आता त्याच्या पॉइंटरवरून किंवा व्होल्टमीटरचा यूज कशासाठी होणार आहे, टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन 2 पॉईंट्स इन द सर्किट. सर्किटमधल्या 2 पॉईंट्समधलं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी व्होल्टमीटरचा यूज केला जातो. त्याचा सिम्बॉल आहे हा. आता व्होल्टमीटर हे सर्किटमध्ये जॉईन करताना ज्याच्या अक्रॉस तुम्हाला ज्याचं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचं आहे, ज्या 2 पॉईंट्समधलं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचं आहे त्या 2 पॉईंट्सला व्होल्टमीटर हा पॅरललमध्ये जॉईन केला जातो. आणि ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट आपल्याला, ज्या कंडक्टिंग वायर असेल, रेझिस्टन्स असेल, त्याच्यामधून जाणारा करंट जर मेजर करायचा झाला तर ॲमीटर हा त्याला कसा जोडला जातो, सिरीजमध्ये जोडला जातो. मग ॲमीटर इज कनेक्टेड इन पॅरलल अँड व्होल्टमीटर इज कनेक्टेड ॲमीटर इज कनेक्टेड इन सिरीज अँड व्होल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पॅरलल. दिस इज वन point of difference between ammeter and voltmeter. Ammeter is used to measure the current, voltmeter is used to measure the
पोटेन्शियल डिफरन्स. आता रेझिस्टन्स, आता हे जे डिव्हायसेस, या डिव्हायसेसला त्यांचा रेझिस्टन्स पण असणार आहे. मग व्होल्टमीटर जो आहे त्या व्होल्टमीटरचा रेझिस्टन्स काय असतो? व्हेरी हाय. ॲमीटरचा रेझिस्टन्स काय असतो? व्हेरी लो. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला काही एक्सपेरिमेंट बघायचं आहे. हे सर्किट दिलेलं आहे. आता या सर्किटमध्ये काय करायचं आहे, तर ते सर्किटमध्ये ए आणि बी या दोन पॉईंट्समध्ये काय करायचं आहे, तर इथं दिलेले कॉपर, ॲल्युमिनियम, वायर्स आहेत, ग्लास रॉड आणि रबर हे घ्यायचे आहेत. मेक द कनेक्शन्स ॲज शोन. फर्स्ट कनेक्ट कॉपर वायर बिटवीन ए अँड बी. ए आणि बीमध्ये काय जॉईन करायचं आहे? कॉपर वायर जॉईन करायची आहे. अँड देन इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर कनेक्ट ॲल्युमिनियम वायर, ग्लास रॉड, रबर एक्सेट्रा, one at a time and measure the current each time. Compare the values of current in different cases. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायला सांगितलेलं आहे? कॉपर वायर जॉईन करायची आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामधून जाणारा करंट काय करायचा आहे? मेजर करायचा आहे. आता कॉपर वायर हा काय आहे? कंडक्टर आहे. त्याच्यामधून त्या सर्किटचा पाथ ए आणि बी याच्यामध्ये जर तुम्ही कॉपर वायर जॉईन केली तर पाथ कंप्लीट होणार आहे इलेक्ट्रिक सर्किटचा आणि त्याच्यामधून करंट फ्लो होणार आहे. आता त्याच्यानंतर काय जोडायचं आहे, तर कुठला घ्यायचा आहे? दुसरा मेटल वायर कोणती आहे? ॲल्युमिनियम घ्यायची आहे. आणि ॲल्युमिनियम जो आहे ते सुद्धा काय आहे? मेटल आहे ॲल्युमिनियम. आणि त्याच्यामुळं सुद्धा काय होणार आहे? त्या सर्किटचा पाथ पूर्ण होणार आहे आणि त्या सर्किटमधून करंट फ्लो होणार आहे. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला कुठला दिलेला आहे नंतरचा? तर ग्लास रॉड आहे. आता ग्लास रॉड ज्या वेळेला आपण जॉईन करणार ए आणि बीमध्ये ग्लास रॉड काय करायचं आहे? जॉईन करायचं आहे. आता सर्किटमधून जाणारा करंट मेजर करण्यासाठी कोणतं डिव्हाइस यूज केलेलं आहे सर्किटमध्ये? तर ॲमीटर यूज केलेला आहे. आणि आता करंट ऑन ऑफ करण्यासाठी काय यूज केलेलं आहे? की यूज केलेली आहे. तो ती कशानं दाखवलेली आहे? केनं दाखवलेली आहे. आणि दिस इज अ बॅटरी. ते काय आहे? बॅटरी आहे. त्याच्यामध्ये 2 सेल्स जॉईन केलेले आहेत. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर काय करायचं आहे? आता ग्लास रॉड जर जॉईन केला तर ग्लास रॉडमधून तुम्हाला करंट फ्लो होणार आहे का? सर्किट कंप्लीट होणार आहे का? ग्लास रॉड जर जॉईन केला तर ॲमीटरमध्ये आपल्याला कोणतं पॉइंटर हा 0वरती दिसणार आहेत. कारण ग्लास रॉड हे काय असणार आहे? ग्लास इज अ बॅड कंडक्टर. इथं ए आणि बी म्हणजे हे सर्किट कंप्लीट होणार नाही. त्यावेळेस करंट फ्लो होणार नाही. ज्या वेळेला तुम्ही रबर यूज कराल, ग्लास रॉडच्या तिथे एक रबर यूज केलं, जॉईन केलं, तरीसुद्धा तिथं करंट फ्लो होणार नाही. मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तर त्याच्यामध्ये म्हणजे करंट केव्हा फ्लो होणार आहे? वेन यू विल मेजर द करंट, म्हणजे वेन द सर्किट विल बी कम्प्लिटेड. मग ज्या वेळेला कॉपर वायर आणि ॲल्युमिनियम वायर जॉईन केलेली असेल त्यावेळेस आपल्याला काय करता येणार आहे? करंट मेजर करायला येणार आहे किंवा ते सर्किट कंप्लीट होऊन ॲमीटरमध्ये करंट मेजर करता येणार आहे. पण ज्यावेळेस ग्लास रॉड आणि रबर यूज करू त्यावेळेस सर्किट इनकम्प्लीट होणार आहे आणि त्याच्यामधून करंट फ्लो होणार नाही. त्याच्यानंतरचा पार्ट कोणता दिलेला आहे? कंडक्टर. आता इथं तुम्हाला ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये कंडक्टर कोणते आहेत? तर ॲल्युमिनियम अँड कॉपर दे आर कंडक्टर. आणि रबर आणि ग्लाससाठी काय म्हणता येणार आहे? दे आर बॅड कंडक्टर. त्यांच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत नाही. दे आर बॅड कंडक्टर्स. आणि त्यालाच दुसरं वर्ड कोणतं आहे? इन्शुलेटर्स. मग कंडक्टर्स आणि इन्शुलेटर्स हा पुढचा पार्ट बघायचा आहे. आता वी हॅव लर्न्ड अबाउट रेझिस्टन्स ऑफ ॲन इलेक्ट्रिक करंट. वी कॅन डिवाइड सबस्टन्सेस इंटू कंडक्टर्स अँड इन्शुलेटर्स. आता कंडक्टर्स कोणाला म्हटलेलं आहे? दोज सबस्टन्सेस विच हॅव व्हेरी लो रेझिस्टन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स. मग ज्या सबस्टन्सेसचा रेझिस्टन्स कमी आहे, द रेझिस्टन्स इज व्हेरी लो, दे आर कॉल्ड ॲज कंडक्टर्स. त्यांना काय म्हटलेलं आहे? कंडक्टर्स म्हटलेलं आहे. अँड इन्शुलेटर्स, आता कंडक्टर्सचा रेझिस्टन्स कमी असल्यामुळं करंट कॅन बी फ्लो
करंट कॅन फ्लो इझिली. त्याच्यानंतर इन्शुलेटर्स म्हणजे काय असणार आहेत? द सबस्टन्सेस विच हॅव एक्स्ट्रीमली हाय रेझिस्टन्स अँड थ्रू विच करंट कॅनॉट फ्लो. इन्शुलेटर्समधून करंट फ्लो होणार नाही. मग म्हणजेच इन्शुलेटर्स हे काय असणार आहेत? बॅड कंडक्टर्स. बॅड कंडक्टर्सला दुसरं वर्ड काय आहे? इन्शुलेटर्स. आता याच्यामध्ये इन्शुलेटर्स जे आहेत ते कसे सबस्टन्सेस असणार आहेत? दे हॅव हाय रेझिस्टन्स, एक्स्ट्रीमली हाय रेझिस्टन्स अँड करंट डू नॉट फ्लो इन देम. नाव कॅन यू टेल मी द एक्झाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स. आता कंडक्टर्सचे एक्झाम्पल्स कोणते असणार आहेत? तर मेटल्सचे आयर्न, कॉपर, ॲल्युमिनियम, आयर्न हे काय देता येणार आहेत तुम्हाला? कंडक्टर्सचे एक्झाम्पल्स देता येणार आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी नायक्रोम ही वायरसुद्धा काय केली जाते? कंडक्टर म्हणून यूज केली जाते, कॉईल म्हणून यूज केली जाते. आता इन्शुलेटर्स किंवा बॅड कंडक्टर्सचे एक्झाम्पल्स कोणते असतील? तर बॅड कंडक्टर्समध्ये कोण येणार आहे? तुम्ही जरी इलेक्ट्रिक वायर बघितली, घरामधलं फिटिंग बघितलं, तर त्या वायरवरती एक PVC कोटिंग असतं किंवा त्याच्यावरती एक रबरचं कोटिंग असतं, एक रबरचं हार्ड सबस्टन्सचं कोटिंग असतं. ते कोटिंग म्हणजे काय असणार आहे? त्या वायरवरती असलेलं इन्शुलेशन. म्हणजेच रबर असेल, ग्लास असेल, हे काय येणार आहेत? इन्शुलेटर्स असणार आहेत. त्याचबरोबर तुम्ही घरामध्ये फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिकल सर्किट घरामधलं बघितलं असेल, तर ती फ्यूज गेल्यानंतर तो फ्यूजचं जे काही डिव्हाइस आहे त्याच्यामधून ती फ्यूज काढली जाते. तर ती कशाची असते? पोर्सिलिनची असते, चिनी मातीची बनलेली असतात. मग ती फ्यूज वायर जी आहे ती कशामध्ये बसवलेली असते? एक चिनी मातीचं डिव्हाइस असतं. आता त्याच्यामध्ये पोर्सिलिन हा काय असणार आहे? इन्शुलेटर. त्या इन्शुलेटरमध्ये ती फ्यूज वायर बसवलेली असते आणि मग त्या फ्यूज वायरचे 2 एंड्स सर्किटमध्ये येत असतात, कनेक्ट केलेले असतात. म्हणजे तुम्हाला ग्लास जर सांगितलं तर ग्लास ही काय असणार आहे? नॉन कंडक्टर असणार आहे, इन्शुलेटर असणार आहे. त्याचबरोबर अजूनही दुसरा कोणता? रबर सांगता येणार आहे, PVC असेल, पोर्सेलिन असेल. त्याच्यानंतर पेपर जर तुम्ही घेतला, तो पेपर हा सुद्धा काय असणार आहे? इन्शुलेटर, बॅड कंडक्टर असणार आहे. कितीतरी जणं बॅड कंडक्टर्स, ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी जात नाही, त्यांना बॅड कंडक्टर्स म्हणतो आपण. आणि त्यांच्यामध्ये आता रेझिस्टन्सच्यावरून ह्या डेफिनेशन्स द्यायच्या. ज्या सबस्टन्सचा रेझिस्टन्स व्हेरी लो त्याला काय म्हटलेलं आहे? कंडक्टर. आणि ज्या सबस्टन्सचा रेझिस्टन्स एक्स्ट्रीमली हाय असेल अँड करंट कॅनॉट फ्लो थ्रू इट, त्याला काय म्हटलं आहे? इन्शुलेटर. म्हणून वाय आर सम सबस्टन्सेस कंडक्टर वाईल अदर्स आर इन्शुलेटर. आता काही सबस्टन्सेस कंडक्टर्स आणि काही इन्शुलेटर्स का असतात? तर ज्या सबस्टन्सेसचा रेझिस्टन्स कमी आहे, एकदम कमी, ते काय असणार आहेत? कंडक्टर्स. आणि द सबस्टन्सेस विच हॅव व्हेरी हाय रेझिस्टन्स ते काय असणार आहेत? इन्शुलेटर्स असणार आहेत. आता तुम्हाला इथं काय दिलेलं आहे? वाय कॅन युअर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आता आपल्या बॉडीमधून इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला शॉक बसतो. म्हणजेच काय होतो? काही वेळेला आपल्याला काही इलेक्ट्रिकल गॅजगेट जे काही थोडेफार त्यांच्यामध्ये डॅमेज काही झालं असेल आणि त्याला जर आपण हात लावला तर काय होणार आहे? आपल्याला शॉक बसतो. मग तो का बसतो? शॉक बसतो म्हणजे आपल्यामधून काय होतो? आपल्या शरीरातून करंट पास होतो. आता आपल्या शरीरामध्ये काय आहे? वॉटरचं प्रमाण आहे आणि त्या वॉटरमध्ये काय आहेत? तर पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन्स प्रेझेंट आहेत. पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स प्रेझेंट आहेत. जे मिनरल्स आपल्याला आवश्यक आहेत, सोडियम आहे, पोटॅशियम आवश्यक आहे, आयर्न आहे. मग हे जे मेटल्सचे आयन्स आहेत त्याच्यावरती चार्ज आहे. मग काही पॉझिटिव्ह आहेत, काही निगेटिव्ह असलेले आयन्स पण आपल्या त्या शरीरामध्ये प्रेझेंट आहेत. आणि हे पॉझिटिव्हली चार्ज्ड पार्टिकल्स जे आहेत, आयन्स, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स विच आर प्रेझेंट इन आवर बॉडी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॅरी द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आवर बॉडी. ते काय करणार आहेत? म्हणजे तो पाथ कंप्लीट करणार आहेत आणि आपल्या शरीरामधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होऊन ती जमिनीकडं जाणार आहे, ग्राउंडला जाणार आहे. म्हणजे आता मग
तुम्हाला कंडक्टर्स आणि इन्शुलेटर्स तुमच्या भोवती तुम्ही जे बघता, काही वेरियस सबस्टन्सेस बघता, त्याच्यामधले इन्शुलेटर्स कोणते आहेत, कंडक्टर्स कोणते आहेत याची लिस्ट करायची आहे, ती तुम्ही करा. त्याच्यानंतरचा जो आहे तो काय आहे, तर इट इज अन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव्ह द ओहम्स लॉ. आता ओहम्स लॉ तुम्ही बघितला आहे. ओहम्स लॉ काय आहे, तर ओहम्स लॉ हा काय सांगतो, जर फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर कॉन्स्टंट राहिली तर करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. म्हणजे तुम्ही ओहम्स लॉ बघितला, त्याच्यामध्ये काय बघितलेलं आहे, करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स. देअरफॉर आय इज इक्वल टू काय लिहिलेलं आहे, 1 म्हणजे के व्ही, आणि व्ही इज इक्वल टू काय आलेलं आहे, 1/k आय, आणि या 1/k तुम्ही काय रिप्लेस केलेलं आहे, व्ही इज इक्वल टू तुम्हाला काय मिळालेलं आहे, आय आर. देअरफॉर आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. हा आहे ओहम्स लॉचं स्टेटमेंट, आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. हे तुम्ही प्रॉपर्टी किंवा हा लॉ बघितलेला आहे. आणि आता इथं ह्या एक्सपेरिमेंटनं तो काय करायचा आहे, फक्त बघायचं आहे. आता याच्यामध्ये हा एक्सपेरिमेंटली करता येणार आहे, पण इथं आपण बघूयात कसं सर्किट दिलेलं आहे आणि काय काय करायचं आहे. तर इथं मटेरियल काय काय लागणार आहेत, रिक्वायरमेंट्स 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट, 4 सेल्स आणि प्रत्येकाचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे, 1.5 वोल्ट्स, म्हणजे एका बॅटरीसाठी 1.5 वोल्ट्स. त्याच्यानंतर ॲमीटर आहे आणि काय आहे, व्होल्टमीटर, कंडक्टिंग वायर्स आणि नायक्रोम वायर एक यूज केलेली आहे. इथं जी आहे ही काय आहे, नायक्रोम वायर. एक्स आणि वायमध्ये जो रेझिस्टन्स आहे, कॉईल बसवलेली आहे, ती कशाची आहे, नायक्रोम हा काय आहे, ॲलॉय आहे. आणि आता ॲलॉयची रेझिस्टिव्हिटी ही मेटलपेक्षा काय असते, प्युअर मेटलपेक्षा जास्त असते. हे तुम्ही रेझिस्टिव्हिटी आणि रेझिस्टन्स स्टडी केलं त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. आता हे सर्किट सेटअप करायचं आहे आणि या सर्किटमध्ये एक्स आणि वाय, सर्किटमधले जे 2 पॉईंट्स आहेत एक्स अँड वाय, त्याच्यामध्ये काय बसवलेली आहे, एक रेझिस्टन्स बसवला आहे आणि नायक्रोम वायर तिथं यूज केलेली आहे. आता हे जे 4 सेल्स आहेत, 1 2 3 4, मग काय करायचं आहे, कनेक्ट 1 सेल इन द सर्किट ॲट अ टाईम. एका वेळेला काय करायचं आहे, एकच सेल या सर्किटमध्ये घ्यायचा आणि त्याच्यावरून काय करायचं आहे, ॲमीटरमधून आता ही बघा काय आहे, इथं बॅटरी आहे. त्याच्यानंतर बॅटरीपासून करंट जाणार आहे, म्हणजे सर्किटच्या वेळेला, त्यावेळेला हे जे आहेत हे कन्सिडर करायचे नाहीत. हे तुमचं सर्किट असं येणार आहे. बघा ही बॅटरीचं एक टर्मिनल कीमधून ॲमीटरपासून काय आहे, आता बॅटरीचं हे पॉझिटिव्ह, म्हणजे करंटची डायरेक्शन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, हे असं सर्किट पूर्ण होणार आहे. सी हिअर, दिस इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल, करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, असं हे सर्किटचा पाथ काय होणार आहे, कंप्लीट होणार आहे. मग एक सेल ज्या वेळेला आपण घेतो सर्किटमध्ये, त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे, तर त्या रेझिस्टन्समधून जाणारा करंट मेजर करायचा आहे आणि त्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचं आहे. मग इथं तुम्हाला काय दिलेलं आहे, चार्ट दिलेला आहे आणि त्या चार्टमध्ये त्या व्हॅल्यूज लिहायच्या आहेत. काय आहे बघा, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड 1 असेल, त्यावेळेला ॲमीटरमधून जाणारा करंट, आता इथं ॲमीटरमध्ये करंट हे काय आहे, मिली ॲम्पियरमध्ये असणार आहे. त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करायचं, ॲम्पियरमध्ये करायचं आहे. आणि एक्स वाय किंवा या नायक्रोमच्या अक्रॉस असलेला पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचा. पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टमीटरमध्ये मेजर करायचा आहे. बघा इथं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी, पोटेन्शियल डिफरन्स इज मेजर्ड अक्रॉस द नायक्रोम वायर, आणि त्याच्यासाठी व्होल्टमीटर हा पॅरलल त्याला जोडलेला आहे. आणि या नायक्रोम वायरमधून जाणारा करंट मेजर करण्यासाठी ॲमीटर त्याला सिरीजमध्ये जोडलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला ॲमीटरमध्ये करंट आणि व्होल्टमीटरमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचं आहे. करंट मिली ॲम्पियर, त्याचं ॲम्पियरमध्ये कन्व्हर्शन, आणि नंतर पोटेन्शियल डिफरन्स हा व्होल्टमध्ये लिहायचा आहे. आणि नंतर तुम्हाला कशाचा रेशिओ काढायचा आहे, व्ही अपॉन आय हा रेशिओ काढायचा. आणि तुम्ही एक सेल असताना
हे नोट डाऊन करायचे आणि व्ही अपॉन आयची व्हॅल्यू फाइंड करायची. त्याच्यानंतर सर्किटमध्ये किती सेल्स घ्यायचे आहेत? 2 सेल्स घ्यायचे. 2 सेल घेतल्यावरती व्ही किती येणार आहे? 1 असताना आता इथं या बॅटरी जी आहे इथं काय होणार आहे? 2 सेल्स येणार आहेत. 2 सेल्स आल्यावरती काय होणार आहे? सर्किटमधून जाणारा करंट हा काय होणार आहे? वाढेल. आणि त्याचबरोबर ह्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्ससुद्धा बदलणार आहे. जेवढं एक सेल असताना असणार आहेत हे 2 रीडिंग्स, तसेच तुम्हाला 2 सेल्स सर्किटमध्ये असताना येणार नाही, वेगळे रीडिंग्स येणार आहेत, वाढणार आहेत हे रीडिंग्स. आणि मग तुम्हाला रेशिओ कशाचा घ्यायचा आहे? व्ही अपॉन आय. असं 2 सेल्स नंतर 3 सेल्स असताना आणि 4 सेल्स सर्किटमध्ये असताना करंट थ्रू द रेझिस्टन्स, आणखीन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द रेझिस्टन्स हे मेजर करायचे आणि त्याच्यावरून काय व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे? व्ही अपॉन आय हे फाइंड करायचे. आणि व्ही अपॉन आय जर तुम्ही 4 ह्याच्यामध्ये बघितलं तर तो तुम्हाला चारही टेस्टमध्ये किंवा चारही नोटडाऊनमध्ये काय येणार आहे? तो सेम येणार आहे, कॉन्स्टंट येणार आहे. म्हणजेच रेझिस्टन्स, आता इथं ही नायक्रोम वायरची आपण बदलली आहे का? फक्त करंट त्याच्यामधून जाणारा किंवा त्याच्या अक्रॉस असलेलं पोटेन्शियल डिफरन्स आपण चेंज करत गेलो की त्याच्यामधून जाणारा करंटची व्हॅल्यू आणि त्याच्या अक्रॉस असलेलं पोटेन्शियल डिफरन्स हे चेंज होणार आहे. आणि मग त्याची फिजिकल कंडिशन म्हणजे मटेरियल तेच राहिलं आहे, त्याची लेंथ तीच आहे. एक्सपेरिमेंट करतानाचं टेम्परेचर हे एका रीडिंगसाठी, दुसऱ्या रीडिंगसाठी, तिसऱ्या रीडिंगसाठी, चौथ्या रीडिंगसाठी टेम्परेचर काय राहणार आहे? सेम राहणार आहे. म्हणजे त्याच्या फिजिकल कंडिशन्स सेम ठेवल्या आणि फक्त काय केलेलं आहे? त्या रेझिस्टन्समधून जाणारा किंवा त्या कंडक्टरमधून जाणारा करंट आणखीन पोटेन्शियल डिफरन्स हा कशामुळे चेंज केलेला आहे? तर त्याच्या अक्रॉस जोडलेल्या सेल्समुळं तो चेंज होणार आहे. आणि जर तुम्ही इथं बघितलं तर हा लास्ट कॉलममधला ज्या व्हॅल्यूज येणार आहेत त्या सगळ्या काय राहणार आहेत? सेम राहणार आहेत. म्हणजेच रेझिस्टन्स हा कॉन्स्टंट येणार आहे. मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला करंट आय आणखीन पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही ह्याचा जर तुम्ही ग्राफ जर ड्रॉ केला तर तो ग्राफ आता तुम्हाला काय करायचं आहे? डिटरमाइन द व्हॅल्यूज ऑफ व्ही अपॉन आय फॉर ईच केस. आता ईच केसमध्ये व्ही अपॉन आयची व्हॅल्यू जर काढली तर या चारही ठिकाणी व्ही अपॉन आयची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळते? कॉन्स्टंट मिळते, सेम मिळते. आणि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. आता ग्राफ जर ड्रॉ केला पोटेन्शियल डिफरन्स आणखीन करंट यांच्यामध्ये जर आपण ग्राफ ड्रॉ केला तर तो ग्राफ आपल्याला कसा मिळतो? तर वी गेट अ ग्राफ. आता मी इथं फक्त दाखवणार आहे पोटेन्शियल डिफरन्स आणखीन करंट यांच्यामध्ये जर समजा तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स हे जो आहे तो वाय ॲक्सिसवरती घेतला. पोटेन्शियल डिफरन्स इज प्लॉटेड ऑन वाय ॲक्सिस. आणखीन काय आहे? एक्स ॲक्सिसवरती काय प्लॉट करायचं आहे? करंट इज प्लॉटेड ऑन वाय ॲक्सिस. आणि या ज्या काही इथल्या 4 रीडिंग्सच्या व्हॅल्यूज मिळणार आहेत आय आणखीन व्हीच्या, त्याच्यावरून जर तुम्ही ग्राफ ड्रॉ केला तर तो तुम्हाला ग्राफ कसा मिळणार आहे? अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिनमधून जाणारा एक स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळणार आहे. मग जो कंडक्टर ओहम्स लॉ फॉलो करतो त्याचा करंट वर्सेस पोटेन्शियल डिफरन्सचा ग्राफ जर ड्रॉ केला तर तो ग्राफ आपल्याला कसा मिळतो? इट इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आणि आता त्या ग्राफचा स्लोप जर आपण फाइंड केला, स्लोप म्हणजे काय? तुम्हाला 9thमध्ये पहिला चॅप्टर जो झाला त्याच्यामध्ये तुम्ही ग्राफ बघितले होते. काय फाइंड करण्यासाठी? मोशन्सचे इक्वेशन्स होते बघा, ते फाइंड करण्यासाठी तुम्ही ग्राफ बघितले. मग स्लोप म्हणजे व्हर्टिकल डिस्टन्स अपॉन हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. मग व्ही अपॉन आय हा स्लोप काय मिळतो तुम्हाला? या लाईनचा स्लोप जो आहे तो काय आहे? व्ही अपॉन आय. हे डिस्टन्स हे व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स येणार आहे. आणि ही लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल, एक्स ॲक्सिसवर काय आहे? करंट. म्हणून व्ही अपॉन आय हा काय असणार आहे? हा स्लोप. आणि हा स्लोप काय असणार आहे? ही लाईन एकच आहे, मग एकाच लाईनचा स्लोप काय राहत असतो? पॉईंट जरी बदलले तरी स्लोप काय राहतो? सेम राहतो. म्हणून व्ही अपॉन आय हा काय येणार आहे? स्लोप. आणि तो स्लोप म्हणजेच काय असणार आहे? रेझिस्टन्स आर. मग या
एक्सपेरिमेंटवरून आपल्याला काय कळतं, तर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कॉन्स्टंट. त्याचबरोबर तो ग्राफ कसा असणार आहे, इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आता कंडक्टर्स जे आहेत ते कंडक्टर्स, आता सगळेच कंडक्टर्स जे आहेत ते ओहम्स लॉ फॉलो करतातच असं नाही. आता जे काही सेमी कंडक्टर्स आहेत ते ओहम्स लॉ फॉलो करत नाहीत, पण कंडक्टर्स जे आहेत ते ओहम्स लॉ फॉलो करतात. आणि त्यावेळेला ग्राफ जो आहे तो ग्राफ करंट अँड पोटेन्शियल डिफरन्स यांच्यामधला ग्राफ जो आहे तो कसा मिळणार आहे, इट इज अ स्ट्रेट लाईन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हे लिहायचं आहे तुम्हाला, या क्वेश्चनसाठी विचारलं तर आन्सर लिहायला आलं पाहिजे. कसा असणार आहे ग्राफ, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आणखीन इथं या चारही केसमध्ये आरची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. आणि आता पुढचा पार्ट जो आहे तो तुम्हाला काय आहेत, एक्झाम्पल्स आहेत. जे एक्झाम्पल्समध्ये आता तुम्ही कोणते कोणते फॉर्म्युलेज बघितलेले आहेत, तर तुम्ही ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला बघितला. ओहम्स लॉ काय आहे, आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. आता या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला आणखीन फॉर्म्युलेज बनवता येतात. आय इज इक्वल टू, पहिला फॉर्म्युला कोणता बघितला तुम्ही स्टडी केला, तर पहिल्यांदा तुम्ही या लेसनमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्ससाठी फॉर्म्युला बघितला. पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू काय आहे, वर्क अपॉन चार्ज. डब्ल्यू अपॉन काय आहे, व्ही इज इक्वल टू, तर डब्ल्यू अपॉन पोटेन्शियल डिफरन्स. तर त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, व्ही इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज कुलम. हे पोटेन्शियल डिफरन्ससाठी तुम्ही बघितला. त्याच्यानंतर तुम्ही इलेक्ट्रिक करंटसाठी फॉर्म्युला बघितला. इलेक्ट्रिक करंट आय इज इक्वल टू काय येणार आहे, तर चार्ज अपॉन टाईम. हा दुसरा फॉर्म्युला तुम्ही बघितला. त्याच्यानंतर रेझिस्टन्सचा बघितला आणि आर इज इक्वल टू काय आहे, व्ही अपॉन आय, हा फॉर्म्युला बघितला. आता यांच्यामध्ये आपल्याला वर्क जर काढायचं झालं तर तुम्ही क्यू इंटू व्ही लिहू शकता. इथं चार्ज काढायचा झाला तर आय इंटू टी येणार आहे. आता याच्यामध्ये बघा, इथंच तुम्हाला काय येणार आहे, चार्ज इज इक्वल टू काय लिहिता येतं, आय इंटू टी. आता इथं तुम्हाला व्ही इज इक्वल टू काय येणार आहे, आय आर, हा एक फॉर्म्युला. आय इज इक्वल टू काय लिहिता येणार आहे, व्ही अपॉन आर. ओहम्स लॉ हा, त्याच्यानंतर हे त्याचे काय असणार आहेत, रिमार्क्स असणार आहेत. हे एक्झाम्पल्समध्ये आपल्याला लिहायला लागतात किंवा याचा यूज करून एक्झाम्पल सॉल्व करायला लागतात. अजून एक कोणता तुम्ही फॉर्म्युला बघितला, तर तुम्ही रेझिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला बघितला. रेझिस्टिव्हिटी इज डिनोटेड बाय रो. रेझिस्टिव्हिटी इज डिनोटेड बाय रो आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, रेझिस्टन्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर. हा पण फॉर्म्युला तुम्ही बघितलेला आहे. आता या फॉर्म्युल्याचा यूज करून तुम्हाला काय आहेत, एक्झाम्पल्स आहेत. आता पहिलं एक्झाम्पल कोणतं सॉल्व केलेलं आहे बघा. हे सम्स तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचे आहेत. याची जर प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला न्यूमरिकल एक्झाम्पल्स जे तुमच्या फिजिक्स म्हणजे या अशा इलेक्ट्रिसिटी असेल किंवा फिजिक्स पार्ट जो आहे तुमचा, त्याच्यामध्ये न्यूमरिकल एक्झाम्पल्स सॉल्व करा, त्याची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. The resistance of a filament in a bulb is 1000 ohms. If the bulb is fed by a current from a source of potential difference 230 volt, how much current will flow through it? एक रेझिस्टन्स आहे, रेझिस्टन्स ऑफ अ फिलामेंट ऑफ लाईट बल्ब. एक बल्ब, त्या बल्बच्या फिलामेंटचा रेझिस्टन्स किती आहे, 1000 ओहम्स. आणि आता त्याच्यामधून करंट पास होतो. किती एक करंट पास होतो आहे. आणखीन त्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे, 230 वोल्ट्स. मग किती करंट पास होतो, फ्लो होतो त्याच्यातून, ते फाइंड करायचं आहे. आरची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1000 ओहम्स, व्ही इज इक्वल टू 230 वोल्ट्स. मग तुम्ही आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर हा फॉर्म्युला यूज करणार. व्हीची व्हॅल्यू 230 अपॉन 1000, 0 कॅन्सल होणार आहेत आणि 23 अपॉन 100. डिनॉमिनेटरमध्ये 2 झिरोज म्हणून तुम्ही राईट हँड साईडपासून 2 डिजिट्स सोडून काय देणार, डेसिमल पॉईंट म्हणून तुम्हाला करंट किती येणार आहे, 0.2
3 amperes. आता ह्याच्यातलं सेकंड सम बघा. आता सेकंड सममध्ये द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर्स and its radius is 0.5 millimeter. If its resistance is 30 ohms, what is the resistivity of its material? काय दिले आहे? लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर दिली आहे. किती आहे ती? 50 सेंटीमीटर्स. आता ही देताना 50 सेंटीमीटर्समध्ये दिली आहे, त्याचं कन्व्हर्शन कशात करायचे? मीटर्समध्ये. म्हणून 50 × 10⁻⁻² मीटर्स किंवा 0.5 मीटर ही येईल. रेडियस किती आहे? तर रेडियस आहे 0.5 मिलीमीटर. त्याचं पण कशामध्ये कन्व्हर्शन करायचं? मीटर्समध्ये. म्हणून त्याला काय करायचं आहे? 0.5ला 10⁻³ मल्टिप्लाय केलं ते येईल. आणि म्हणजेच 5 × 10⁻⁻4 मीटर. आणि रेझिस्टन्स जो आहे त्या कंडक्टरचा तो किती आहे? 30 ओहम्स. फाईंड काय करायचं आहे? रेझिस्टिव्हिटी रोची व्हॅल्यू फाईंड करायची आहे. मग रो इज इक्वल टू काय आहे? R × A/L. आता R × A/L. R × A. आता A म्हणजे काय असतं? तर इथं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ती वायर जी आहे त्या वायरचा हा शेप जो आहे हा कसा येणार आहे रे? सर्क्युलर असणार आहे. वायरचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही वायर आहे पूर्ण, आणि त्याचा जर कट घेतला, तुम्ही वरची बाजू बघितली तर ती कशी असते? सर्क्युलर असते, गोल दिसते आपल्याला. मग त्याची रेडियस दिलेली आहे, आणि ती रेडियस किती आहे? 0.5 मिलीमीटर. म्हणजेच मीटरमध्ये किती येणार आहे? 5 × 10⁻⁻4 मीटर. आता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काढायचा आहे, म्हणून ए हा कशानं? एसाठी फॉर्म्युला काय लिहायचा? πr². आता पायची व्हॅल्यू काय घ्यायची आहे? 3.14. आरची व्हॅल्यू इथं आहे 5 × 10⁻⁻4 आणि त्याचा होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. आरची व्हॅल्यू 30 ओहम्स डिवायडेड बाय लेंथ, आणि लेंथ किती आहे? 50 × 10⁻⁻². आता इंडायसेसचा रूल इथं यूज केलेला आहे. इथं 5चा स्क्वेअर 25 आणि 10⁻⁻4 होल ब्रॅकेट (2). 2 आणि -4 यांचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. 10⁻8 येईल. आणि आता 30, 50 हे सिम्प्लिफाय करायचं. 25 1 जा 25, 2 जा 2 1 जा, आणि इथं किती येणार आहे? 2 15 जा, आणि 15 आणि 3.14 यांचं मल्टिप्लिकेशन करा, तुम्हाला हे येईल. आणि आता 10⁻⁻8 हा डिनॉमिनेटरमध्ये आहे, म्हणून इंडायसेसचे रूल्स यूज केले. बेस सेम आहे, डिव्हिजन असेल तर इंडायसेसची काय होत असते? सबट्रॅक्शन. म्हणून 10⁻⁻8 -2 होणार आहे, म्हणून येणार आहे -6. म्हणून हे आन्सर येणार आहे. मग लेंथ किती असणार आहे? रो म्हणजेच रेझिस्टिव्हिटी किती येणार आहे तुम्हाला? 4.71 × 10⁻⁻5 ओहम मीटर. ओहम मीटर हे त्याचं काय आहे? युनिट आहे. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणतं सम दिलेलं आहे? तर अ करंट ऑफ, तुम्हाला मी हे सगळं एक्सप्लेन करते आहे, ते तुम्हाला वहीमध्ये लिहायचं आहे. हे एक्झाम्पल केलेले एक्झाम्पल्स. मग हे लक्षात आले की एक्सरसाइजमध्ये दिलेले एक्झाम्पल्स सोडवायला येणार आहेत. अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वेन अ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन 2 एंड्स. व्हॉट इज इट्स रेझिस्टन्स? अ करंट, तुम्हाला करंटची व्हॅल्यू दिली आहे. आयची व्हॅल्यू किती आहे? 0.24 एम्पियर. तो फ्लो होतो आहे थ्रू अ कंडक्टर, आणि त्याचा कंडक्टरच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स किती दिलेला आहे? तर पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस अ कंडक्टर इज 24 वोल्ट. आणि तुम्हाला फाईंड काय करायचं आहे? रेझिस्टन्स आर फाईंड करायचं आहे. आर इज इक्वल टू बाय ओहम्स लॉ, आर इज इक्वल टू काय येणार आहे? V/I. मग याच्यावरून आयची व्हॅल्यू तुम्हाला काय काय दिलेलं आहे? तर इथं आय दिलेलं आहे. इथं काय असायला पाहिजे? आर लिहा, तुमच्या वहीमध्ये पुस्तकात पण नेट करा. आर इज इक्वल टू व्ही आहे 24 वोल्ट्स, आणि आय किती आहे? 0.24. मग आता डिनॉमिनेटरचा डेसिमल पॉईंट काढायचे झाले तर न्यूमरेटर्सवरती 2 झिरोज देणार, म्हणजे किती येणार आहे? रेझिस्टन्स 100 ओहम्स. 24 1 जा 24 आणि 2 झिरोजवरचे, म्हणून रेझिस्टन्स ऑफ कंडक्टर किती येणार आहे? 100 ओहम्स. नाव वी विल सी द फोर्थ सम. आता डिटरमाइन द करंट that will flow when a potential difference of 33 volt is applied between
two ends of an appliances having a resistance of 110 ohms. If the same current is to flow through an appliance having a resistance of 500 ohms, how much potential difference should be applied across its two ends? आता एक काय आहे, इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सेस आहे आणि त्याच्यामध्ये काय आहे त्याच्या अक्रॉस 33 वोल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलेला आहे आणि त्या इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सेसचा रेझिस्टन्स किती आहे 110. आणि तुम्हाला काय फाइंड करायचं आहे, करंट फाइंड करायचं आहे. म्हणून तुम्ही I इज इक्वल टू V/R. मग पोटेन्शियल डिफरन्स 33 वोल्ट असताना आणि रेझिस्टन्स 110 ओहम्स असताना करंट फाइंड करायचा पहिल्या केससाठी. मग I इज इक्वल टू V/R 33/110 म्हणजे 11च्या टेबलनं तुम्हाला डिवाइड करायला येईल. 11 3 जा 11 1 जा म्हणजे 3/10 म्हणजे येणार आहे 0.3 ॲम्पियर. आता करंट फ्लोईंग थ्रू द ॲप्लायन्सेस इज 0.3 ॲम्पियर. आता त्याच्यानंतर दुसरी केस, त्याच्यामध्ये काय आहे तर रेझिस्टन्स किती आहे 110 ओहम्स. आता 110 ओहम्स, आता बघा हा करंट जो तयार आहे किती मिळालेला आहे आपल्याला करंट 0.3 ॲम्पियर. हा करंट कशामधून जातो आहे तर 110 रेझिस्टन्स असलेल्या ॲम्पियर ॲप्लायन्समधून जात आहे. म्हणून आणि नॉट 110 किती आहे, इफ द सेम करंट म्हणजे हा जो करंट आहे तोच करंट अजूनही कोणत्या रेझिस्टन्समधून जातो आहे 500 ओहम या रेझिस्टन्समधून. दुसऱ्या एक ॲप्लायन्स आहे, डिव्हाइस आहे, त्याचा रेझिस्टन्स किती आहे 500 ओहम. मग त्या 500 ओहम रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे हे विचारलं आहे. आता बघा या प्रश्नामध्ये 2 क्वेश्चन्स आहेत. पहिला आहे एक इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सेस, त्याच्या अक्रॉस असलेलं पोटेन्शियल डिफरन्स 33 वोल्ट आणि त्या इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सेसचा रेझिस्टन्स आहे 110 ओहम्स. आता त्याच्यामधून किती करंट जातो हे विचारलं आहे. मग तो करंट काढला आणि आता तेवढाच करंट जर दुसऱ्या एका ॲप्लायन्सेसमधून जातो आहे, मग दुसऱ्या ॲप्लायन्सेसचा रेझिस्टन्स काय आहे, ॲप्लायन्स म्हणजे डिव्हाइस, इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस कोणतं आहे, मग त्या इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सचा रेझिस्टन्स आहे 500 ओहम. म्हणून तुम्हाला दुसऱ्या इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सेसचा पोटेन्शियल डिफरन्स विचारलेला आहे. मग त्या इलेक्ट्रिकल ॲप्लायन्सेसचा रेझिस्टन्स 5 ओहम आहे म्हणजे सेकंड जो आहे पार्ट याच्यामध्ये तुम्हाला रेझिस्टन्स दिला आहे, करंट काढलेला आहे तुम्ही पहिल्या ह्याच्यात ती आयची व्हॅल्यू, ही रेझिस्टन्स आरची व्हॅल्यू आणि तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द ॲप्लायन्सेस व्ही फाइंड करायचं आहे. म्हणून सेकंड केसमध्ये I इज इक्वल टू काय आहे 0.3 ॲम्पियर, R इज इक्वल टू 500 ओहम. त्यावेळेला व्ही काढायचं आहे, व्ही इज इक्वल टू IR आणि व्हॅल्यूज जर घातल्या तर तुम्हाला किती मिळणार आहे 150 वोल्ट. म्हणजे रिक्वायर्ड पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एंड्स किती येणार आहे 250 वोल्ट्स. असे एक्झाम्पल्स तुम्हाला काय करायचे आहेत, सॉल्व करायचे आहेत. आता त्याच्यानंतरचं 5th एक्झाम्पल बघा काय दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये डिटरमाइन रेझिस्टन्स ऑफ कॉपर वायर हॅविंग लेंथ 1 किलोमीटर अँड डायमीटर किती आहे 0.5 मिलीमीटर. आता इथं तुम्हाला काय काढायचं आहे, रेझिस्टन्स काढायचा आहे. आता कॉपरची रेझिस्टिव्हिटी दिलेली आहे, कॉपरची रेझिस्टिव्हिटी दिली तर हे काढायला येणार आहे. हे सम जर असं विचारलं तर तुम्हाला तिथं रेझिस्टिव्हिटी ऑफ कॉपर दिली जाईल आणि ती किती आहे 1.7 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर. ही तुमच्या पुस्तकामध्ये रेझिस्टिव्हिटीच्या पॉईंटमध्ये दिलेली आहे. कॉपरची दिलेली आहे, त्याच्यानंतर अजूनही नायक्रोमची दिलेली आहे, डायमंडची दिलेली आहे. त्या थोड्याफार लक्षात ठेवायच्या, पाठ करायच्या. आता कॉपरची रेझिस्टिव्हिटी काय आहे 1.7 × 10⁻⁸ ओहम मीटर. आता तुम्हाला जी काही लेंथ आहे ती लेंथ कशामध्ये दिली आहे, किलोमीटर्समध्ये दिली आहे, पण आपल्याला लेंथ ही कशामध्ये पाहिजे, मीटर्समध्ये. म्हणून तुम्ही 1 किलोमीटर्सचे मीटरमध्ये कन्व्हर्शन करा म्हणजे किती येणार आहे 1000 मीटर. डायमीटर जी आहे ती कशी दिली आहे, डायमीटर आहे ही आपल्याला काय लागणार आहे त्याचा
रेडियस लागणार आहे आणि रेडियस म्हणजे डायमीटरच्या काय असते हाफ. मग डी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. पहिल्यांदा डायमीटरचं कन्व्हर्शन करा मीटरमध्ये. 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स. मग इफ आर इज द रेझिस्टन्स ऑफ द वायर देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू काय असणार आहे पाय आर स्क्वेअर. पाय इंटू डी अपॉन 2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच पाय अपॉन 4 डीचा स्क्वेअर केला आता तर 0.5 इंटू 10⁻³ हे येणार आहे होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर. आणि ह्या व्हॅल्यूज जर घातल्या तर तुम्हाला पायची व्हॅल्यू किती आहे 3.14. या सगळ्या व्हॅल्यूज घातल्या तर तुम्हाला इथं किती येणार आहे. आता इथं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे आणि ते सिम्प्लिफिकेशन करून तुम्हाला आन्सर जे आहे ते कसं येणार आहे तर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हे 0.2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वेअर एवढं येईल. मग आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए हा आहे रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला. आणि मग त्या व्हॅल्यूज तुम्ही घातल्या. रोची व्हॅल्यू जी दिलेली आहे ती, त्याच्यानंतर एल आहे 10⁻³ मीटर्स आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती आहे 0.2 इंटू 10⁻⁻6 आणि ते सॉल्व केलं तर तुम्हाला मिळणार आहे 85 ओहम्स. आता हे 5 सम्स तुमच्या वहीमध्ये सॉल्व करायचे. आणि जे काही तुम्हाला इलेक्ट्रिक कंपोनंट्स बघितले तुम्ही त्या इलेक्ट्रिक कंपोनंट्ससाठी क्वेश्चन काय लिहायचं आहे तर एक्सप्लेन विथ सिम्बॉल राईट द नेम्स ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स स्टेट देअर सिम्बॉल अँड राईट देअर युजेस असा क्वेश्चन. मग आता ह्याच्यामध्ये किती आहेत इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले तर याच्यामध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन शॉर्ट नोटसाठी विचारला जाऊ शकतो किंवा सिम्बॉल्स दिले जातात तुम्हाला, नेम्स आणि युजेस विचारले जातात. मग इथं तुम्हाला किती आहेत तर 11 दिलेले आहेत टोटल. तर ते तुम्ही त्यांचे नेम्स त्याच्यानंतर त्याचा सिम्बॉल प्रत्येक पहिल्यांदा एक द्या नंबर. आता ह्याचा क्वेश्चन काय येणार आहे तर राईट शॉर्ट नोट ऑन किंवा स्टेट द सिम्बॉल्स फॉर कंपोनंट्स ऑफ ॲन इलेक्ट्रिकल सर्किट अँड देअर युजेस. मग त्याच्यामध्ये पहिला लिहायचा इलेक्ट्रिकल सेल. मग त्याचा सिम्बॉल काढायचा. पिक्चर नाही ड्रॉ केली तरी चालते, सिम्बॉल ड्रॉ करायचा आणि काय लिहायचं आहे यूज लिहायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन काय लिहिता येणार आहे राईट द किंवा एक्सप्लेन द किंवा राईट शॉर्ट नोट ऑन सिम्बॉल्स फॉर कंपोनंट्स ऑफ ॲन इलेक्ट्रिकल सर्किट अँड स्टेट देअर युजेस. मग इथं तुम्ही पहिला इलेक्ट्रिकल सेल हे कंपोनंट लिहा, त्याचा सिम्बॉल ड्रॉ करा आणि त्याचा यूज लिहा. त्याच्यानंतर बॅटरी, त्याचा सिम्बॉल, त्याचा यूज, ओपन टॅप की, क्लोज टॅप की, त्याच्यानंतर कनेक्टिंग वायर्स, क्रॉसिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, त्याचे सिम्बॉल्स, त्यांचे युजेस काय आहेत. क्वेश्चन परीक्षेमध्ये तुम्हाला 1 2 3 नेम्स देतील इथले आणि त्यांचे यूज लिहा आणि सिम्बॉल्स लिहा म्हणून विचारतील. असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर हा क्वेश्चन तयार करा. ओहम्स लॉ आधी झालेला आहे त्याच्यावरती पण क्वेश्चन्स जेवढे सांगितले आहेत तेवढे लिहा.